અને એચએસસીના વિદ્યાર્થીઓ માટે શુભેચ્છા અને વિદાય કાર્યક્રમ આપણે અત્યારે ઉપસ્થિત કરી રહ્યા છીએ। અત્યારે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સંઘ અમદાવાદ સંચાલિત ગ્રામ સેવા કેન્દ્ર અમરેલીમાં હું અત્યારે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અત્રે મંચસ્થ બિરાજમાન વીર મંદિર શાળાના આચાર્ય શ્રી તથા ગ્રામ સેવા કેન્દ્રના સંયોજક શ્રી વિદેશ સર, सामाजिक कार्यकर्ता तरीके कार्यकर्ता त्रिलोकनाथभाई यादव, आश्रम शाळाના आचार्य श्री मीनाबेन, जेएसएस डायरेक्टर रिनलभाई आहिर, वीर मंदिर शाळाના મારા સહસાથી મિત્રો તથા મારા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણે જે કાર્યક્રમ સૌથી પહેલા કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય કરીશું। તો મંચસ્થ પર વિરાજમાન સર્વ મહાનુભાવો અહીંયા દીપ પ્રાગટ્ય માટે આવશે। દીપ પ્રાગટ્ય બાદ હવે આપણે આપણી સંસ્થાના નિયમ મુજબ સર્વ ધર્મ પ્રાર્થના કરીશું। મળ્યા કે ન મળ્યા ત્યાં તો વિદાય આવી ગઈ। તો આજે જે શુભેચ્છા અને વિદાય સમારંભ છે તેના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધનના ભાગરૂપે અત્રે ઉપસ્થિત મહેમાન શ્રી ત્રિલોકભાઈ પોતાનું પ્રાસંગિક પ્રવચન રજૂ કરશે। अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया। इस आश्रम शाला से मेरा पुराना रिश्ता है। बहुत पहले मैं यहाँ पे आता था, मदद करता था, कुछ कारणों से बीच कई वर्षों से नहीं आ रहा हूँ। इसमें जितने भी विद्यार्थी हैं, ये नए विद्यार्थियों को तो पहचानता नहीं हूँ, लेकिन इसमें से 80% विद्यार्थियों को माँ बाप को जरूर पहचानता हूँ, क्योंकि ये कपराड़ा के हैं चाहे धर्मपुर के, कोई भी गांव के होंगे, अगर नाम बोलेंगे अपने मम्मी पापा का तो मैं जरूर पहचानता हूँ। और नितेश भाई, आपने इस शुभेच्छा जो विद्यार्थियों के लिए उस कार्यक्रम में आपने जो बुलाया, तो सभी विद्यार्थियों को मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि परीक्षा में अच्छी तरह से लिखने का, अच्छा मार्क लाने का और पास होने का।
जो भी 12वीं में लड़के पास होंगे, 10वीं में पास होंगे, मैं आज ये कहना चाहता हूँ, कोई ज़्यादा बच्चे नहीं है। पास होने के बाद नितेश भाई से थोड़ा हमारे आपके प्रिंसिपल साहब से मिल लेने का, सबको अगले क्लास के लिए पूरे साल के लिए मैं नोटबुक दे दूंगा आप लोग को। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बोलने का सभी विद्यार्थियों को जो 10वीं और 12वीं पास करेंगे वो कॉलेज में जाएंगे तो भी नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी, और 11वीं में जाएंगे तो भी नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं निश्चित रूप से उनके पूरे साल में जितना लगता होगा नोटबुक उतना मैं देने के लिए खुद यहाँ पे उपस्थित हो जाऊँगा, क्योंकि मैं जिस तरह से समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पहले मेरा प्रधान रहता है कि पहले जो एजुकेशन है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको सर्वप्रथम मैं मदद करता हूँ और करवाता भी हूँ। चाहे दादरा नगर से डांग तक मैं घूमते रहता हूँ और देखता हूँ कोई बच्चा के माँ बाप नहीं है, कोई विद्यार्थी आगे जाने के लिए फीस नहीं भर सकता है, कोई हॉस्टल में जगह नहीं मिली, ऐसे विद्यार्थियों को भरपूर मदद करने की मैं कोशिश करते रहता हूँ। इसमें 100% तो कोई सफल नहीं होता हो, लेकिन जरूर है कि 60% सफल जरूर होता हूँ। आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये कपड़ा में साइंस स्कूल जब से खुला है तब से उन विद्यार्थियों को मैं नोटबुक का और बुक का हर साल करता हूँ। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप और पेपर में कभी नहीं डालता हूँ कि मैंने मदद किया। गणपति आती है, हर साल हम गणपति के प्रसाद हर जगह भेजते, मूर्ति भी देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन हम ये कभी नहीं ये दिखाते हैं कि हमने સારું શિક્ષણ મેળવીશું તો આપણે જે ફ્યુચરમાં જે ગોલ મેળવવા માગીએ છીએ, જે એમ્બિશન પર પહોંચવા માગીએ છીએ, માતા પિતાની જે અપેક્ષા પૂર્ણ કરવા માગીએ છીએ ત્યાં પહોંચી શકે છે। એટલે પહેલાંના સમયમાં સરે કીધું બહુ સરસ વાત હતી કે સોટી વાગે ચમચમ વિદ્યા આવે ધમધમ આવું હતું, અને એના કારણે ડિસિપ્લિન પણ સરસ હતું ને સરસ રીતે વિદ્યાર્થીઓ હોંશે હોંશે ભણતા હતા। સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર સર। હવે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છે તેને અનુરૂપ નિતેશ સર પ્રાસંગિક પ્રવચન રજૂ કરશે। નિતેશ સર। ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રામ સેવા કેન્દ્ર સંચાલિત વિનય મંદિર શાળામાં આજે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા સમારંભ, વિદાય સમારંભ કાર્યક્રમ યોજાય છે। ત્યારે આજના મુખ્ય મહેમાન શ્રી ત્રિલોકનાથ યાદવ, વિશેષ ઉપસ્થિતિ જનશિક્ષણ સંસ્થાનના ડાયરેક્ટર, આશ્રમ શાળાના આચાર્ય શ્રી મીનાબેન, વિનય મંદિર શાળાનો સ્ટાફ, ગૃહપતિ, ગૃહમાતા, બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફ તથા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, અને આજે જેમને આપણે શુભેચ્છા આપી રહ્યા છીએ, જેમને આપણે વિદાય આપવાના છે, એવા મારા વાલા ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો આજના એક સ્વાગત તરીકે આપણે ત્રિલોકનાથ યાદવ એમનો પરિચય આપો કે વારંવાર આપણી સંસ્થામાં આવે છે, કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક રીતે તકલીફ પડતી હોય તો એવા વિદ્યાર્થીઓને ઘણી કપરાડા જ નહીં, ડાંગ જિલ્લાથી દાદરા નગર હવેલી ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી પર્સનલ પણ વિદ્યાર્થીઓને એ રીતે મદદ કરી છે। અને કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય સામાજિક તરીકે પણ એમણે ખૂબ એક સારી આ એક સેવાભાવી કાર્યમાં જોડાય છે। જ્યારે આ પ્રસંગ ઉપસ્થિત રહ્યા તો એમને આજે હું વેલકમ અને અહીંયા ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 અને 12ને આપણે પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છીએ। આપણને ખબર જ છે, આપણે પૂરી તૈયારી કરી દીધી છે। આત્મવિશ્વાસ સાથે એક સુંદર 3 કલાકનું પ્રશ્નપત્ર છે, એને આપણે પૂર્ણ કરવાનું છે, અને એક શાળા સંસ્થામાં સારું આપણું પરિણામ આવે એ આપણા પહેલા તો પ્રયત્ન હોય। તો એ શાળાનું ગૌરવ, આપણા માતા પિતાનું ગૌરવ આપણે વધારવાનું છે। ધોરણ 12ના જે વિદ્યાર્થીઓ છે
તમારો આ સમયગાળો જે ભણવાનો હતો, હવે પછી પણ તમે ભણવાના જ છો, પણ તમે એક સ્વતંત્ર રીતે તમે કયા વિભાગમાં જવા માંગો છો, શેમાં જવા માંગો છો, એ હવે તમારે નિર્ણય લેવાનો થશે. ત્યારે એક સારા મેરિટે પાસ થાવ, ટકાએ પાસ થાવ, કોલેજ કરો, આમાંથી જ તમે સારો પદ પર પણ જઈ શકો. આજે દરેક વ્યક્તિ ઊંચા હોદ્દા પર છે, એ પણ કંઈક એવી આર્થિક તકલીફો વેઠીને જ કદાચ એ હશે મોટા ભાગના. એટલે તમે પણ આર્થિક તકલીફ વેઠી છે અને એને વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપશો, તમે આગળ વધશો, ભણશો, તો ચોક્કસ તમને કંઈક સફળતા મળશે જ. ભવિષ્ય તમારા હાથમાં છે. ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ, 10માના તો તમારે એક આ શરૂઆતની એક્ઝામ છે, એટલે એમાં તમે ખૂબ કાળજીથી અને સારા ટકાએ પાસ થાવ. એમાં પણ તમને તમામ બાબતો, કઈ રીતે પરીક્ષા આપવી, કઈ રીતે લખાણ લખવું, એ બધું આપણા શિક્ષકોએ, ગુરુજનોએ તમને માર્ગદર્શન આપ્યું જ છે. અને એ રીતે જ આપણે આખું પ્રશ્નપત્રથી માંડીને આપણે લખવાનું છે. આપણી શાળામાંથી લગભગ અહીંયા તો કદાચ કેટલાક આશ્રમ શાળામાંથી પણ ભણેલા હશે, તો 12 વર્ષ પણ કદાચ અહીંયા પૂર્ણ કર્યા હશે, 12મા ધોરણ સુધી. અને આપણું જે કેળવણીનું માધ્યમ એક ઉત્તર બુનિયાદી શાળા, અને સરસ અહીંયા જ રહીને આપણે સૌ શિક્ષણ મેળવ્યું છે. આપણે સતત આપણા થકી પ્રયત્ન, તમને સારામાં સારું શિક્ષણ મળે, તમને સારી કેળવણી મળે. જે કંઈ કંઈથી તમને વારંવાર કંઈક આવું શીખવ્યું છે કે આમ ન કરો, આમ ન કરો, સારી બાબતો પણ મેં સમજાવી છે, એ જ તમારા જીવનમાં ખૂબ ઉપયોગી થશે. જીવનમાં એ જ તમને તમારું ધ્યેય હશે ત્યાં સુધી પહોંચાડશે. એ જ શીખવાનો જે તબક્કો હતો તમારો, એ શાળા કક્ષાએથી હતો મિત્રો. અને ખરેખર કેટલાક તો આ અત્યારનો જે બેન્ચ છે, ખૂબ એક તમે પણ ખૂબ હોશિયાર છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમારામાં શક્તિ પડેલી છે, અને અમારા થકી તમારામાં શક્તિ પડેલી હતી એને ઉજાગર કરવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો જ છે. ભવિષ્યમાં પણ તમે માતા પિતા કે શાળા થકી કે હા ક્યાંક પણ તમે સારી નામના મેળવો, તો ત્યાં અમારું શાળાનું પણ ગૌરવ છે કે ના, આ તો વિનય મંદિર શાળામાં વિદ્યાર્થી ભણ્યા હતા, અમને પણ ગૌરવ થશે. એસએસસી એચએસસી ના વિદ્યાર્થી, તમને પણ એવું ફિલિંગ થાય કે હવે અમે અહીંનો જે આખો માહોલ છોડીને જવાના છે. અંતર આત્મા આપણે વારંવાર કદાચ અહીંયા કે અમે ત્યાં શાળામાં ભણતા હતા. એક વિદાયનો વિદાય લેવી છે ધોરણ 12માં વાળે, અને 10મા વાળે શુભેચ્છા લેવી છે. તો તમે પણ સતત અમારા કેન્દ્રમાં કે યાદ રહેશો. ભણી ગયા છે એમને પણ યાદ કરી છે કે આવો કોઈ પણ ભવિષ્યમાં તમારે કંઈ પણ જરૂર પડે, હા પડે જ છે, કોઈ પણ એલસી બાબતે સુધારા હોય કે કંઈ માર્કશીટ હશે, પ્રમાણપત્ર હશે, તો ત્યારે પણ તમારે આ શાળાની મુલાકાતે આવો. વેલકમ તમને આવે છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભણી ગયા અને કોલેજ કર્યું છે, અથવા તો સારું કંઈક એમને જોબ પણ મેળવી લીધી છે, અને ત્યારે પણ કે હું આટલા પગારે ત્યાં જોબ પર ગયો છું. સાહેબ, અમને આજે આનંદ થાય છે કંઈક તમે જે કંઈક શીખવ્યું છે તે. એટલે અમારા થકી, અમે જે આ શાળા થકી, સંસ્થા થકી અમે સતત પ્રયત્ન તમારા પર કર્યો છે. તમે પણ એ જે તમારામાં જે શિક્ષણ માધ્યમ અમે આપ્યું છે, એને પણ સમાજના સારા ઉપયોગમાં જે એક સારો નાગરિક બનજો, ગામનો એક સારો નાગરિક બનજો, સમાજનો એક સારો નાગરિક બનજો, અને એ જ આપણું સારું ચારિત્ર કે વર્તન જે હશે, આપણને એક સારો નાગરિક દેશનો બનાવવા માટે પણ એક આ કેળવણીનું માધ્યમ ઉપયોગી થશે. મિત્રો, આજના આ પ્રસંગે ધોરણ 10 અને 12 ખૂબ સારી રીતે પરીક્ષા આપો અને ઊંચા મેરિટે પાસ થાઓ. અગાઉ પણ સારા મેરિટે આવ્યા છે આપણી શાળામાંથી, અને એનું સન્માન પણ થયું છે. એવું જ તમે પણ સન્માનને પાત્ર બનો.
હા, ધોરણ 10માં તો કદાચ કેટલાક હોશિયાર પણ વિદ્યાર્થી છે. વિદાયના આ ક્ષણે હૃદય ભીના થાય છે. તમારા સપનાઓ માટે અમારી શુભેચ્છાઓ થાય છે. હવે કાર્યક્રમને આગળ રૂપે હું જીએસએસના ડિરેક્ટર રીનલભાઈ આહિરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ આજના દિને અમારા બાળકોને શુભેચ્છા પાઠવે. સૌને નમસ્કાર. મંચસ્થ આજના મહેમાન શ્રી યાદવજી, ગ્રામ સેવા કેન્દ્રના સંચાલક શ્રી નીતેશભાઈ, આશ્રમ શાળાના આચાર્ય શ્રી મીનાબેન, સ્ટાફ મિત્રો તથા આજે જે અહીંયાથી શુભેચ્છા અને વિદાય લઈ રહ્યા છે એવા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, થોડું ગળાની તકલીફ અત્યારે જ એક મોટા પર્વમાં ભાગ લઈને આવ્યો છું. બધા જાણો વિડીયો બતાવતા હતા અને એમણે વાત જે કરી સામાજિક કાર્યક્રમની, પહેલાં એ કહું પછી તમને શુભેચ્છા. આજે 70 સાલ ગેરબાર પૂર્ણ કરશે અથવા બીજે ક્યાંક જશે. હું એવું માનું છું કે શિક્ષણનો મતલબ એવો નથી કે માત્ર નોકરી તમે લેવું કે તમે પેલા કરો. શિક્ષણનો અર્થ અત્યારે પણ મેં અનુભવ્યો છે કે જે આપણે જીવનમાં આગળ જઈએ છીએ ત્યારે તમે જે તમારી પાસે માહિતી છે, જે એજ્યુકેશન છે, એનો તમે ક્યાં ઉપયોગ કરો, કેવી રીતે તમને ખ્યાલ આવે. તે આપણને આશીર્વચન આપશે મીનાબેન. સૌને નમસ્કાર. ધોરણ 10 અને 12ના શુભેચ્છા કાર્યક્રમ અને વિદાય સમારંભના ઉપસ્થિત સાહેબ શ્રી અને ત્રિલોકનાથ સાહેબ, આપણી આશ્રમ શાળા અને વિનય મંદિર ગ્રામ સેવા કેન્દ્રના સંયોજક શ્રી નીતેશભાઈ, જીએસએસના ડાયરેક્ટર શ્રી રીનલભાઈ, વિનય મંદિરના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક સેવકો તથા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, તમે અહીંયા 10માં આવ્યા હોય કે પહેલામાં આવ્યા હોય, બરાબર, આ જે સંસ્થા છે એ દરેક બાળકને આગળ વધવા માટે પ્રેરણા આપે છે. આશ્રમ શાળાના હોય કે પછી વિનય મંદિરના સ્ટાફ, મેં હંમેશા જોયું છે કે દરેક શિક્ષકો બાળકોને આગળ કેવી રીતે વધવું એની પ્રેરણા આપતા જ હોય છે. જ્યારે તમે કેટલીક વખત એને રમતમાં પણ સમજી લેતા હોય છે કે ગંભીરતાથી નહીં લેતા હોય, પણ હવે 10મું ધોરણ આવ્યું છે અને 12મું ધોરણ છે તો તમારે એ શિક્ષકની વાતને થોડી ગંભીરતાથી લેવી પડે કે સર જે કંઈ કહે છે કે ટીચર જે કંઈ કહે છે એ અમારા ભલા માટે છે. તમને કહે કે ભાઈ વાંચો, હવે 10માની પરીક્ષા નજીક છે તો તમારે ગંભીરતાથી લઈને એનો વાંચવું પડે, કારણ કે તમે વાંચશો તો તમે ત્યાં લખી શકશો. અને વાંચવું એટલે માત્ર ગોખણીય જ્ઞાન નહીં, પણ તમે સમજીને વાંચો એનું, કે જ્યારે પણ તમે પ્રશ્ન વાંચો તો તમે ગભરાઈ નહીં જાઓ. એનો પહેલેથી તમારા મગજમાં ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મારે એનો જવાબ લખવો છે તો કેવી રીતે લખવો છે. એ તમને દરેક શિક્ષકો શીખવતા જ હોય છે, તો એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કારણ કે તમે 10મા અને 12મું એ તમારું પાયાનું ધોરણ છે અને અહીંયા જે શિક્ષકો મહેનત કરે છે એના માટે પણ, અને તમારા વાલીઓ જે તડકામાં કામ કરે છે, મજૂરી કરીને પણ પૈસા લાવીને તમને વધારે સારી સુવિધા આપવાનો પ્રયાસ કરે છે, સારી સ્કૂલ આપવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો એના માટે પણ તમારે તમારા શિક્ષકો અને વાલીઓ માટે પણ ભણવું પડે. અને ખાસ તો તમારા ભાવિ જીવન માટે, કારણ કે રાજુભાઈએ અને બધા જ સર લોકોએ તમને કીધું કે શિક્ષણ એ આગળના ભવિષ્ય માટે ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે અક્ષર જ્ઞાન એ પણ જરૂરી તો છે જ, તો જ તમે આગળ વધી શકશો. અને આ જે અત્યારનો યુગ છે એ આપણે જોઈએ તો એમાં તમે સમજણથી જે જ્ઞાન મેળવશો ને એ તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જશો તો એ તમને હંમેશા ઉપયોગી થશે. માત્ર ગોખણપટ્ટીઓ કરવાથી આપણને કોઈ લાભ નહીં થાય, પણ જે કંઈ તમને નહીં સમજાય તો હાલમાં તમારી પાસે થોડો સમય પણ છે, તમે તમારા શિક્ષકોને પૂછી શકો છો કે આ અમે કઈ રીતના કરી શકીએ, અને એ રીતે પૂછીને તમે દરેક વિષયમાં સારા માર્ક્સ મેળવો અને ટકાવારી પણ મેળવો અને આ સંસ્થાનું નામ રોશન કરો અને ખૂબ આગળ પ્રગતિ કરો એવી દરેકને શુભેચ્છા.
ચાર મંચસ્થ બિરાજમાન મહેમાનોએ આપણને જે વાત કહી છે એમાં એક જ વસ્તુ ફોકસ છે કે ફ્યુચરમાં તમે શું કરવા માંગો છો, કારણ કે તમારી પાછળ તમારા મમ્મી પપ્પાની ઘણી બધી અપેક્ષાઓ છુપાયેલી હોય છે. કારણ કે તમે જુઓ છો કે જ્યારે તમે એડમિશન લેવા માટે આવો છો ત્યારે તમારા કરતાં તો વધારે આકુળ વ્યાકુળ કોણ હોય? તમારા માતા પિતા હોય છે. કારણ કે તમારી ઘણી બધી અપેક્ષાઓ રાખીને અહીંયા તમને શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને અહીંયા રહેલા જે શિક્ષકો છે એ તમારે એક સાચા માર્ગ પર પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જેથી કરીને એક સારું જીવન અને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચી શકો. હંમેશા એમના મનમાં એક જ વસ્તુનો ખ્યાલ હોય કે અમે જે લેવલ પર છે એના કરતાં પણ વધુ સારું ઉચ્ચ લેવલ તમે પ્રાપ્ત કરો એ જરૂરી છે. અમે હંમેશાથી વિચારતા હોય કે ભાઈ કપરાડાના વિસ્તારના જે છોકરાઓ છે એ હંમેશા મોટાભાગે વાપી કે સેલવાસ કંપનીમાં જતા હોય છે, પણ આ જરૂરી નથી. આપણે વાપી કંપની સેલવાસ કંપનીમાંથી બહાર નીકળીને ઉચ્ચ કક્ષા પર પહોંચીએ તો આપણે ઘણું બધું સારું એક કાર્ય કરી શકીએ. અને તમારામાં એટલી કેપેસિટી છે જ, બરાબર છે. થોડું ભલે એજ્યુકેશનમાં થોડું લોઅર હોય, પરંતુ તમે ફિઝિકલી ફિટ છો. ફિઝિકલી જ્યારે ફિટ હોય ત્યારે મોસ્ટ ઓફલી પોલીસ છે, આર્મી છે અને ફોરેસ્ટ ઓફિસર આ જે વિભાગો છે એમાં પણ તમે સારો એક સ્કોપ મેળવી શકો છો. અને બહેનો પણ આ લેવલ પર હવે સતત આગળ વધી રહી છે, જેના માટે સતત પ્રેક્ટિસ કરી રહી છે. તો શિક્ષણ થકી તમે આગળ વધી શકશો. આ ભણતરનો સફર આજે પૂરો થાય છે. સફળતા માટે નવી દિશા ખુલ્લી થાય છે. તો મંચસ્થ બિરાજમાનોનું આપણે વક્તવ્ય તો સાંભળ્યું, પરંતુ અહીંયા જે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા છે એવા વિદ્યાર્થીઓનું પણ આપણે મંતવ્ય સાંભળી, જેથી કરીને પોતાના વિચારોને રજૂ કરી શકે. તો સૌથી પહેલા હેમાબેન. સૌને મારા સુપ્રભાત. મેં આ વિનય મંદિર અંભેટી શાળામાં 2 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે, જેનો અનુભવ હું આજે કહેવા માંગુ છું. તો આપ સૌ શાંતિપૂર્વક સાંભળશો એવી મારી વિનંતી છે. અનુભવ આ પહેલો મારો હોસ્ટેલ લાઈફનો. આવી હું અમારા ગામથી એકલી આ શાળામાં. અહીં મળ્યા ઘણા મને મિત્રો, જેની સાથે થઈ મારી મિત્રતા. પહેલો દિવસ હતો મારો આ શાળામાં. ખૂબ મજા કરી હતી. ત્યારે 9માં હતા ત્યારે બધા શિક્ષકો આવતા અને ભણાવતા. ખૂબ જ મજા આવતી. ત્યારે બધા વિષયો ગમતા, સંસ્કૃત સિવાય, કારણ સંસ્કૃતમાં સમજણ જ નહીં પડતી. ટીચર સમજાવતા પણ એમાં કંઈ સમજ નહીં પડતી, એના કારણે અમને ઊંઘ લાગતી. ત્યારે સૌને લાગતી દરરોજ ઊંઘ. જોતામાં ક્યારેય વહી ગયો સમય. આવ્યા અમે ધોરણ 10ના. લાગતી ચિંતા પરીક્ષાની. અમને ખૂબ જ મજા આવી ભણવાની. પણ જ્યારે 10મામાં આવ્યા ત્યારે એવું થયું કે અમે કેવી રીતે 10મું ધોરણ કાઢીશું, એમાં કેવી રીતે પરીક્ષામાં પાસ થશું. અમને ધોરણ 9માં અશોક સર ભણાવતા હતા અને હવે નીતેશ સર ભણાવે છે. જ્યારથી આવ્યા આ શાળામાં શિવાની ટીચર, મજા આવી ગણિત વિજ્ઞાન ભણવાની. ઘણા જોયા ટીચરો છે જે પરીક્ષાઓ બતાવતા, પણ પહેલા જોયા એવા ટીચર જે પોતાના પર વિશ્વાસ રાખવા કહેતા અને લખવા કહેતા. હિન્દી વિષયનો પણ બદલાયો અમારો અભ્યાસક્રમ નીતા ટીચર થકી. ગમે સૌ શિક્ષકો ભણાવે તે. ગુજરાતીના ટીચર તન્વી ટીચર, જે એક વાક્ય બોલ્યા પછી કહેતા હા, કંઈ પણ બોલ્યા પછી કહેતા હા, એની હમાં હા કરતા અમે. મજા આવતી. જોતા જોતા સમય વહી ગયો અને પરીક્ષા પણ આવી. હોસ્ટેલ લાઈફમાં પણ અમે ખૂબ જ મજા કરી. મોડેથી ઉઠતા અને ગૃહ માતાની ગાળો ખાતા. ગાળો ખૂબ જ મીઠી લાગતી. અમે આ મારા 2 વર્ષના અનુભવમાં ઘણું શીખ્યું છે કે હોસ્ટેલ લાઈફ કેવી હોય. પહેલા આવતા ત્યારે તો કંઈ જ અહીંયા ગમતું જ નહીં હતું, પણ જ્યારથી પછી ટેવ પડી ગઈ, નવા મિત્રો મળ્યા, તેથી અહીંયા ગમવા લાગ્યું અને અહીંના વાતાવરણમાં અમે પણ ભળી ગયા. જય ભારત, જય હિન્દ. પંક્તિમાં કાવ્ય સ્વરૂપે દરેક ટીચરનું વર્ણન કર્યું અને સરસ રીતે આપણને માહિતી આપી. કારણ કે આ તો વર્ષો જૂની પરંપરાઓ છે. આપણી ભગવાન કૃષ્ણ જેવા પણ જ્યારે આશ્રમ શાળામાં રહેતા હોય, એક રાજા અને આશ્રમ શાળામાં રહીને ભણતા હોય, તો આપણે સામાન્ય
માનવી કહેવાય. અને આશ્રમ શાળા જ એક સાચું શિક્ષણ છે જ્યાં તમને સર્વાંગી વિકાસનું શિક્ષણ આપે છે. ઘણી સ્કૂલો છે હાઈટેક, જેમાં કન્સ્ટ્રક્શન હાઈ લેવલ, એસી હાઈ લેવલ બધું જ તમને મળે છે, પણ સામે એટલી ફી ભરવી પડે છે. આપણે અહીંયા સુવિધા મેળવવા નથી આવતા, આપણે એક સાચું શિક્ષણ મેળવવા માટે. સુવિધા એક દરેક જગ્યા પર કામ નથી લાગતી. માતા પિતા તો હંમેશા અપેક્ષા રાખે છે કે મારા બાળકોને એક સારું શું મળે, એક સારું સુવિધા પ્રાપ્ત થાય, ભૌતિક સુવિધા, જેમાં એસી હોય, એલઈડી ટીવી હોય, સરસ મજાના ક્લાસ રંગબેરંગી હોય, મોટી સરસ મજાની છત હોય, આ બધું જોવામાં છે. એ વસ્તુ સદંતર ખોટી છે. અત્યારે આપણા ભારતમાં, આપણા ગુજરાતમાં પણ એવી ઘણી બધી સ્કૂલો છે જે કન્સ્ટ્રક્શનથી વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષે છે, પણ કન્સ્ટ્રક્શન માળખાકીય સુવિધા, ભૌતિક સુવિધા એ આપણા જીવનમાં આપણે સાથે લઈ જવાના નથી. સાચું શિક્ષણ જ આપણે પોતાની સાથે લઈ જવાના છે. તો એક આશ્રમ શાળા જ એક એવી શાળા છે જ્યાં તમને શરૂઆતથી માંડીને એન્ડ સુધી સર્વાંગી વિકાસની તક પૂરી પાડી છે. અને જ્યારે અહીંથી તમે બહાર નીકળશો અને જીવનમાં જ્યારે આગળ પડશો અને એકલા રહેશો, ત્યારે તમે ક્યારેય પાછા નહીં પડો. કારણ કે ઘણી વખત આપણે એકલા પણ જવું પડે છે. અમારા જેવા પણ એવા જ છે. હવે પણ મોસ્ટ ઓફ એવું નથી વિચાર્યું કે આટલું લોંગ ડિસ્ટન્સમાં અહીંયા નોકરી કરવા માટે જવું પડશે, એકલું રહેવું પડશે અને આવી રીતે વસ્તુ પણ ઘણી સામનો કરું. પણ ઘણી વખત પ્રિપેર થવું પડે, કારણ કે અમે પણ ક્યારે હોસ્ટેલમાં નથી જ રહ્યા. ઘરથી અપડાઉન કર્યું, પપ્પા ફૂલ પૈસા આપતા, જેટલા વાપર એટીએમ આપેલું જ હતું, ફૂલ એન્જોય, નો ડાઉટ. પરંતુ જ્યારે રિયલ લાઈફનો અહેસાસ થાય છે ને, ત્યારે આપણને સાચું ખબર પડે છે કે ભાઈ ના, આપણે થોડું ઘરમાં પણ થોડું વર્ક કર્યું હોય તો અત્યારે આ પ્રશ્નો ઊભા ના થવા અને આપણે સારી રીતે પોતાનું જીવન વ્યક્ત કરી શક્યા હોય, હે ને. એટલે લાઈફ હંમેશા ચેન્જીસ હોય છે, પરિવર્તન આવે છે. અમારામાં તો આવ્યો જ છે. હવે ધોરણ 12માંથી ગીતા બેન પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરશે. પંક્તિમાં કાવ્ય સ્વરૂપે દરેક ટીચરનું વર્ણન કર્યું અને સરસ રીતે આપણને માહિતી આપી. કારણ કે આ તો વર્ષો જૂની પરંપરાઓ છે. આપણે ભગવાન કૃષ્ણ જેવા પણ જ્યારે આશ્રમ શાળામાં રહેતા હોય, એક રાજા અને આશ્રમ શાળામાં રહીને ભણતા હોય, તો આપણે સામાન્ય માનવી કહેવાય. અને આશ્રમ શાળા જ એક સાચું શિક્ષણ છે જ્યાં તમને સર્વાંગી વિકાસનું શિક્ષણ આપે છે. ઘણી સ્કૂલો છે હાઈટેક, જેમાં કન્સ્ટ્રક્શન હાઈ લેવલ, એસી હાઈ લેવલ બધું જ તમને મળે છે, પણ સામે એટલી ફી ભરવી પડે છે. આપણે અહીંયા સુવિધા મેળવવા નથી આવતા, આપણે એક સાચું શિક્ષણ મેળવવા માટે. સુવિધા એક દરેક જગ્યા પર કામ નથી લાગતી. માતા પિતા તો હંમેશા અપેક્ષા રાખે છે કે મારા બાળકોને એક સારું શું મળે, એક સારું સુવિધા પ્રાપ્ત થાય, ભૌતિક સુવિધા, જેમાં એસી હોય, એલઈડી ટીવી હોય, સરસ મજાના ક્લાસ રંગબેરંગી હોય, મોટી સરસ મજાની છત હોય, આ બધું જોવામાં છે. એ વસ્તુ સદંતર ખોટી છે. અત્યારે આપણા ભારતમાં, આપણા ગુજરાતમાં પણ એવી ઘણી બધી સ્કૂલો છે જે કન્સ્ટ્રક્શનથી વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષે છે, પણ કન્સ્ટ્રક્શન માળખાકીય સુવિધા, ભૌતિક સુવિધા એ આપણા જીવનમાં આપણે સાથે લઈ જવાના નથી. સાચું શિક્ષણ જ આપણે પોતાની સાથે લઈ જવાના છે. તો એક આશ્રમ શાળા જ એક એવી શાળા છે જ્યાં તમને શરૂઆતથી માંડીને એન્ડ સુધી સર્વાંગી વિકાસની તક પૂરી પાડી છે. અને જ્યારે અહીંથી તમે બહાર નીકળશો અને જીવનમાં જ્યારે આગળ પડશો અને એકલા રહેશો, ત્યારે તમે ક્યારેય પાછા નહીં પડો. કારણ કે ઘણી વખત આપણે એકલા પણ જવું પડે છે. અમારા જેવા પણ એવા જ છે. હવે પણ મોસ્ટ ઓફ એવું નથી વિચાર્યું કે આટલું લોંગ ડિસ્ટન્સમાં અહીંયા નોકરી કરવા માટે જવું પડશે, એકલું રહેવું પડશે અને આવી રીતે વસ્તુ પણ ઘણી સામનો કરું. પણ ઘણી વખત પ્રિપેર થવું પડે, કારણ કે અમે પણ ક્યારે હોસ્ટેલમાં નથી જ રહ્યા. ઘરથી અપડાઉન કર્યું, પપ્પા ફૂલ પૈસા આપતા, જેટલા વાપર એટીએમ આપેલું જ હતું, ફૂલ એન્જોય, નો ડાઉટ. પરંતુ જ્યારે રિયલ લાઈફનો અહેસાસ થાય છે ને, ત્યારે આપણને સાચું ખબર પડે છે કે ભાઈ ના, આપણે થોડું ઘરમાં પણ થોડું વર્ક કર્યું હોય તો અત્યારે આ પ્રશ્નો ઊભા ના થવા અને આપણે સારી રીતે પોતાનું જીવન વ્યક્ત કરી શક્યા હોય, હે ને. એટલે લાઈફ હંમેશા ચેન્જીસ હોય છે, પરિવર્તન આવે છે. અમારામાં તો આવ્યો જ છે. હવે ધોરણ 12માંથી ગીતા બેન પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરશે. તથા મારી સાથે અભ્યાસ કરતા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાઈઓ તથા બહેનો, આજે હું મારા 4 વર્ષનો અનુભવ કહેવા માંગુ છું, ત્યારે આપ સૌ શાંતિથી સાંભળશો એવી મારી આશા. स्कूल के दिन थे बड़े सुहाने, कि स्कूल के दिन थे बड़े सुहाने, ना कोई टेंशन ना कोई बहाने. टीचर की डांट थी म्यूजिक हमारी
अब कौन लगाएगा हंसी के कबारे। જ્યારે હું 9મા ધોરણમાં આવી ત્યારે મને અહીંયા જરા પણ ગમતું ન હતું, પણ થોડા દિવસ થયા મેં નવી ફ્રેન્ડ બનાવી, ઓળખાણ કરી, પણ મનમાં એ વિચાર હતો કે શિક્ષકો કેવા હશે. શિક્ષકો પણ બહુ જ સારા છે. વિદ્યાર્થી પ્રત્યે એવું નથી કે ભેદભાવ રાખતા નથી. શિક્ષક પણ બહુ સારું જ્ઞાન આપે છે. અશોક સર જ્યારે અમારા ક્લાસમાં આવતા એટલે બધા વિદ્યાર્થી શાંત થઈ જતા. અશોક સર ભણાવતા એક એવી વાત કરે કે બધા હસીને પાગલ થઈ જાય. ઓટલા પર વાંચવા બેસીએ એટલે બધા વાતો કરવા લાગી જાય. નિતેશ સરને જોઈ એટલે વાંચવા લાગી જાય. અમારા પ્રિન્સિપલ સર પણ બહુ જ સારા છે. એવી જ રીતે રિંકલ ટીચર ક્લાસમાં આવે એટલે બધાને ઊંઘ આવી જ જાય. રિંકલ ટીચર કહે ને થાકે પણ માથા ઉપર નહીં કરે. ક્લાસમાંથી બહાર નીકળ્યા એટલે વાતો ચાલુ જ થઈ જાય. એવી જ રીતે તન્વી ટીચર ક્લાસમાં આવે એટલે ટીચર કહો કે એની નકલ કરવા લાગી જાય. મિનેશ સર ક્લાસમાં આવે એટલે ઊંઘેલા હોય તે પણ ઉઠી જાય અને હસવાનું ચાલુ થઈ જાય, કેમ કે મિનેશ સર વાતો જ એવી કરે કે રડેલાને પણ હસાઈ મૂકે. અંકિતા ટીચર ક્લાસમાં આવે એટલે બધા ચૂપચાપ થઈ જાય. પ્રશ્ન પૂછીને થાકે પણ કોઈ જવાબ ન આપે. નીતા ટીચર ક્લાસમાં આવે એટલે ભવિષ્યમાં શું બનવાના છે એનો જ પ્રશ્ન પૂછતા હોય એટલે બધા વિચારમાં પડી જાય. શિવાની ટીચર અમારા વિષયના શિક્ષક નથી એટલે એ અમારા ક્લાસમાં ભણાવવા આવતા નથી. અમે બહાર બેસેલા હોય એટલે શિવાની ટીચર આવે એટલે અમે વાતો કરવા દોડી જતા. એવી જ રીતે મહેશ સર અમને કાંઈ નહીં થાય તો અમે ગોળી માંગવા દોડી જતા. અહીંયા બધા શિક્ષકો બહુ જ સારા છે અને પ્રેમાળ અને દયાળુ છે. કોઈ વખત કડવા શબ્દો કહે તે આપણા માટે જ કહેતા હોય પણ એ શબ્દો આપણા દિલને લાગી જાય છે. એવું કહેવા વાળો હવે કોઈ નથી. ગૃહ માતા પણ અમને બહુ સારું કરે છે. રીનાબેન 9-10 ના ગૃહ માતા છે, છતાં પણ 11 અને 12ની પણ વિદ્યાર્થીઓની સંભાળ રાખે છે. જ્યારે અમે જમવા જઈએ ત્યારે ગૃહપતિ જમવાનું ત્યાં આવે ત્યારે કાંઈ અમે કહેતા જ રહીએ એમને. કોલેજમાં હવે પછી એવું કોઈ કહેવા વાળું નથી. स्कूल एक परिवार है कि स्कूल एक परिवार है जहाँ हर दिन त्योहार होता है. हर दिल में प्यार होता है कि हर दिल में प्यार होता है, पर आखिरी दिन बड़ा बेकार होता है. ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ कि ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए दौर की शुरुआत होगी. इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी. એવી જ રીતે મેં ધોરણ 10 પાસ કરીને 11મા ધોરણમાં અહીં એડમિશન લીધું. ત્યારે મને ફ્રેન્ડ બનાવવાની જરૂર ન પડી, કેમ કે મારી ફ્રેન્ડ બધીએ અહીંયા જ એડમિશન લીધું હતું. નવી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં અમને ખૂબ જ મજા લેતા અને શિક્ષકો પણ અમને સલાહ આપતા. હવે સ્કૂલનો સમય નીકળી ગયો છે. बीती गયેલો समय पासो आता नहीं. आज हमारी स्कूल का आखिरी दिन है कि आज हमारी स्कूल का आखिरी दिन है. जिस रास्ते से हम सब स्कूल जाया करते थे, एग्जाम के बाद उन्हीं रास्ते से हम सब अपने अपने रास्ते पे निकल पड़ेंगे. खरेखर स्कूल बहुत सारी है, शिक्षको पण બધા જ બહુ સારા છે. હવે પછી એક પલની યાદો આવશે. અહીંયાથી જવાનું મન તો નથી થતું પણ જવું પડશે. અમારી મસ્તીમાં વિતાવેલા દિવસો પણ યાદ આવશે. શિક્ષકો સાથે કરેલી મજાક પણ યાદ આવશે. આટલું જ કહી હું મારું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરું છું. અંતે હું એક પંક્તિ કહીશ. જૂની વર્ષો પુરાની દોસ્તી તૂટશે આજ અમારી, કે જૂની વર્ષો પુરાની દોસ્તી તૂટશે આજ અમારી, મનગમતી મહેફિલો છૂટશે આજ અમારી. તમને મળવા આવીશ જ્યારે ધીરજ ખૂટશે મારી, કેમ કરીને ભૂલશું આ વહાલી શાળા અમારી. અસ્તુ. આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આચાર્ય શ્રી નિતેશ સર તથા આશ્રમ શાળાના આચાર્ય શ્રી મીનાબેન તથા બહારથી આવેલા જીપલોનાથ સર અને જન શિક્ષણના ડાયરેક્ટર સર વિનલભાઈ તથા ગુરુજનો તેમજ મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, આજે હું તમને મારા અનુભવો કહેવા માંગુ છું.
આ સંસ્થામાં મેં પહેલા ધોરણથી બારમા સુધી અભ્યાસ સંપૂર્ણ કર્યો છે. આ સંસ્થાની મેં પરિચિત છું. આ સંસ્થા સાથે લાગણીઓ બંધાયેલી છે. મારા અભ્યાસ દરમિયાન અનેક એવા પ્રસંગો છે જે હું ભૂલી ન શકું, જેવા કે મારા ગુરુજનો અને મારા વહાલા મિત્રો. અને આ બહુ યાદ આવશે. અને અન્ય કર્મચારીઓ સારા વ્યવહારો રહ્યા છે. શાળા શિક્ષણ દરમિયાન જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધેલો છે. તે મને ભવિષ્યમાં ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. આ શાળામાં મેં જીએસ તરીકેનો આ વર્ષ દરમિયાન કામગીરી ભજવી અને મને બહુ મજા આવી. છેલ્લે હું શાયરી કહેવા માંગુ છું, શાંતિ સમજો. વિદાય હંમેશા કષ્ટદાયક હોય છે. વિદાય એ હંમેશા કષ્ટદાયક હોય છે. પછી એ ઘરના આંગણેથી હોય કે પછી કોઈના દિલના બારણેથી. વિદાય તો છે પરંપરા, વિદાય તો છે પરંપરા. સંબંધ તો તૂટતો નથી. તમારા માટે હૃદય હંમેશા આશીર્વાદ ભરેલું રહેશે. હું હવે ધોરણ 10ના ક્લાસ ટીચર રિંકલબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ આજના દિવસે આપણા બાળકોને શુભેચ્છા પાઠવે. રિંકલબેન. નમસ્કાર. અત્રે ઉપસ્થિત મુખ્ય મહેમાન શ્રી એવા સામાજિક કાર્યકર્તા એવા શ્રી ત્રિલોકનાથભાઈ યાદવ, જેએસએસના ડાયરેક્ટર શ્રી રીનલભાઈ, ગ્રામ સેવા કેન્દ્રના સંચાલક શ્રી તથા વિનય મંદિર શાળાના આચાર્ય શ્રી નીતેશભાઈ ચૌધરી, આશ્રમ શાળાના આચાર્ય શ્રીમતી મીનાબેન, મારી સાથે કાર્યકર્તા શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક સાથી મિત્રો તથા મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આજરોજ આપણી શાળાના એચએસસી અને એસએસસીના વિદ્યાર્થીઓને એક્ઝામ આપવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને વિદાય સાથે ખૂબ ઘણી શુભેચ્છાઓ આપીએ છીએ. આજના દિવસે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશી અને દુઃખ બંને છે. ખુશી એટલા માટે કે તમામ વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવવા તરફ જઈ રહ્યા છે અને દુઃખ એટલા માટે કે એક સાથે અહીં રહીને ભણ્યા, શિક્ષકો મળ્યા, જ્યાં સારા મિત્રો અને શાળાના શિક્ષકો સાથી મિત્રો જુદા પડવાનો સમય આવી ગયો છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જ્યાં જ્યાં મિલન છે ત્યાં ત્યાં જુદાઈ છે. જ્યાં જ્યાં મિલન છે ત્યાં ત્યાં જુદાઈ છે. તોય વસમી લાગે આ વિદાય, પળમાં ભેળા તો પળમાં જુદાઈ છે. શાળા એક એવું સ્થાન છે કે જ્યાં આપણે ઘર કરતાં પણ વધારે સમય વિતાવીએ છીએ, જ્યાં આપણે સૌ જુદી જુદી જગ્યાઓથી આવીને સાથે રહીએ છીએ, બધા એક સમાન થઈ જઈએ છીએ. આપણે અહીં નહીં જાતપાત, ઊંચ નીચ, ગરીબ અમીર ના ભેદભાવ વિના સાથે રહીએ છીએ. નિયમો અને શિસ્ત તથા શિક્ષણ અને જીવનમાં વ્યવહાર, જીવનના મૂલ્યો એવું બધું જ આપણે શિક્ષકો પાસેથી શીખતા હોઈએ છીએ. ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં લેવાની કાળજીઓ, તેની તૈયારીઓ માટે અમારાથી બનતા તમામ પ્રયત્નો અમે અહીંથી કર્યા છે. ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવા માટે જે આ તમને તક મળી છે એને ઝડપી લેજો અને એનો સારો એવો લાભ ઉઠાવજો. સફળ થવા માટે તમારા તમામ પ્રયત્નો કરજો. ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓને મારે એક સલાહ આપવી છે કે એક્ઝામ પછી અહીં મેં જોયું છે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અહીંથી પોતે વિરામ આપી દેતા હોય છે. ધોરણ 12 પછી આગળનો અભ્યાસ છોડી દેતા હોય છે. તો એ ન કરશો. તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આગળ અભ્યાસ ચાલુ રાખી તમારા જીવનમાં આવતી તમામ પરિસ્થિતિઓ, સમસ્યાઓ અને વિવિધ પરીક્ષાઓનો ખૂબ સારી રીતે સામનો કરવા તમે તૈયાર રહેજો. તમે એમ વિચારતા હશો કે સ્કૂલ લાઈફ પૂર્ણ થઈ એટલે હવે કોઈ રોકટોક નથી, કોઈ બંધન નથી, કોઈ નિયમો નથી,
પણ ખરેખર તો હવે તમારી લાઈફ અહીંથી શરૂ થશે. તમે જિંદગીને જે સમસ્યાઓ છે, જે પરીક્ષાઓ છે, જે તમારી સામે જે પરિસ્થિતિઓ આવશે એમાં તમારે તમારા નિર્ણયો જાતે લેવાના રહેશે. જેમાં તમને કોઈ નિયમો નહીં હોય, કોઈ બંધનો નહીં હોય, છતાં પણ તમારે તમારા નિર્ણયો જાતે લેવાના છે. ત્યારે તમને ખરેખર સમજાશે કે જે અમારી સ્કૂલ લાઈફ હતી, જે જિંદગી હતી, એમાં નિયમો હતા, બંધનો હતા, પણ તેમાં જે મજા હતી તે ક્યાંય નથી. તમારે તમારી જિંદગીના માર્ગદર્શક જાતે બનવું પડશે. તો આગળ ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને બોર્ડને લગતી માહિતીઓ તો બધા શિક્ષકોએ વિષયવાર તમને આપી જ છે, તમને ઉત્તરવહીઓ વિશે સમજાવ્યું જ છે, છતાં પણ તમારે ગભરાયા વિના, કોઈ પણ ટેન્શન લીધા વિના પરીક્ષા આપવા જવાનું છે. ઉત્તરવહીની માહિતીઓ જે છે તેના વિશે પણ તમને સમજાવ્યું છે કે માહિતી કઈ રીતે ભરવાની છે. તમારું નામ તો આવતું નથી લખવાનું, પણ નંબર, તમારી સહી, વિષય, તેનો કોડ, આ બધી જ બારકોડ સ્ટીકર લગાવવાના, ખાખી કવરો ચોંટાડવાના, આ બધાની જ માહિતી તમને વિષયવાર આપવામાં આવેલી જ છે. તો કોઈ પણ પ્રકારના ટેન્શન વિના તમારે પરીક્ષા આપવા જવાનું છે. દરેક પ્રકારની ચોકસાઈ પણ તમારે રાખવાની છે. આગળ ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે પરીક્ષા આપીને અહીંથી જશે તો આગળના ભવિષ્ય માટે તમારે શું કરવું છે, કયા નિર્ણયો લેવા છે, તો તેના માટે તમારા માટે અહીં આ સ્કૂલના દરવાજાઓ ખુલ્લા છે. તમે ગમે ત્યારે ગમે તે પ્રશ્ન લઈને આવી શકો છો, જેમાં તમને અમારાથી થતા તમામ પ્રયત્નો દ્વારા તમને માર્ગદર્શન આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો અંતમાં સર્વે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા કે સૌ સારા માર્ક સાથે, સારા પર્સન્ટેજ સાથે સફળતા પ્રાપ્ત કરો અને પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવો. ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓને વિદાય સાથે શુભેચ્છા અને ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા સાથે આવકાર આપી હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. જેમને આપણને બોર્ડલક્ષી માહિતી છે એ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તમારા ભણતરના દીપકને નવી ઊંચાઈ લઈ જાઓ, તમારા ભણતરના દીપકને નવી ઊંચાઈ લઈ જાઓ. વિદાયમાં અમે તમારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ જોઈએ છે, કારણ કે અમારી એક જ શુભેચ્છા હોય છે જે તમારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવે છે. હવે કાર્યક્રમને આગળ લઈ જતા જે પરીક્ષા થકી સૌથી પહેલા વસ્તુ જોઈએ છે એ છે હોલ ટિકિટ, પ્રવેશિકા. એના વિના તમને એન્ટર થવા દે નહીં અને નંબર ખાસ જરૂરી છે, જેમાં આપણને બોર્ડની સંપૂર્ણ ડિટેલ અંદર આપવામાં આવેલી છે, જેથી કરીને સીટ નંબર છે, બ્લોક છે, વિષય છે, વિષયનો કોડ છે, દરેક વસ્તુ આપણને આપવામાં આવેલી છે, જેથી કરીને તમે આરામથી પોતાની જે સીટ નંબર છે ત્યાં બેસી શકો અને પરીક્ષા આપી શકો. હોલ ટિકિટ વિના તમને બેસવા દેશે નહીં. એટલે હોલ ટિકિટ ખોવાવી જોઈએ નહીં, અને ખોવાઈ જાય તો ટેન્શન પણ નહીં લેવાનું, કારણ કે એના માટે વ્યવસ્થા કરેલી છે. અને ત્યાંથી કોન્ટેક કરીને શાળાનો પ્રિન્સિપાલ સરનો કોન્ટેક કરીને કે ત્યાંથી અન્ય શિક્ષકનો કોન્ટેક કરીને પણ તમે એ મેળવી શકશો. પણ ગભરાય વિના પરીક્ષા આપવા માટે સમયસર પહોંચી જવાનું અને પરીક્ષા આપવા માટે બેસી જવાનું, બધી વ્યવસ્થા, ગભરાવાનું નહીં. તો અત્રે આપણે પ્રવેશિકાનું વિતરણ કરીશું. ધોરણ ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर सजना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सजना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान
तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे याद दिखेगा मजबूर। नजरिया बदल के नजारे बदल दे, खिलाफत के सारे इशारे बदल दे, पैरों पे आगे तेरे मंजिल झुकेगी तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे याद दिखेगा मजबूर। तुम गाना ना तुम गाना ना तुम गाना ना तुम गाना ना 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 तुम गाना ना तुम गाना ना तुम गाना ना ना। द्वारे थी ओ पंखीड़ा हसता मुखड़े जाजो रे, हसता मुखड़े जाजो रे। द्वारे थी ओ पंखीड़ा हसता मुखड़े जाजो रे, हसता मुखड़े जाजो रे। विदाय टाणे ओ पंखीड़ा गीत मधुरा गाजो रे, गीत मधुरा गाजो रे। विदाय टाणे ओ पंखीड़ा गीत मधुरा गाजो रे, गीत मधुरा
પંખીડા હસતા મુખડે જાજો રે, હસતા મુખડે જાજો રે. ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટેના શુભેચ્છા કાર્યક્રમમાં અહીં ઉપસ્થિત રહી ગ્રામ સેવા કેન્દ્રના સંયોજક તથા વિનય મંદિર શાળાના આચાર્ય શ્રી રીતેશભાઈજી ચૌધરીનો હું આજના કાર્યક્રમમાં તેમને સ્વભાવ વધારવા બદલ આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. આજના પ્રસંગે વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન પ્રોત્સાહન આપવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ જીએસએસના ડાયરેક્ટર જીનલભાઈ તેમજ આશ્રમ શાળાના આચાર્ય શ્રી મીનાબેનને અહીં ઉપસ્થિત રહી વિદ્યાર્થીઓને રહેલા માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રસ્તુત કાર્યક્રમની શરૂઆત ખૂબ જ સુંદર રીતે કરવા બદલ પ્રાર્થના રજૂ કરવા બદલ શાળાના વિદ્યાર્થીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રોની ક્યાંક માલ નહીં સ્ટાફ મિત્રોનો પ્રયાસ થઈ આજનો કાર્યક્રમ સફળ થયો છે તે બદલ સૌનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન કરનાર શ્રી કુતુભાઈ તથા શ્રી નિલેશભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. કાર્યક્રમ હોય અને શ્રોતાગણ ન હોય તો કાર્યક્રમ સફળ બનતો નથી. તો મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અંતે સૌનો આભાર. અંતે ધોરણ 10 અને 12ના બોર્ડની પરીક્ષા આપનારા વિદ્યાર્થીઓ સારા ટકાએ પાસ થાય, જીવનમાં ખૂબ પ્રગતિ કરે, માતા પિતાનું નામ રોશન કરે, શાળાનું નામ रोशन करे, प्रगति सिद्धों सर करे, एवी मानवती खूब आज स्कूल का आखिरी दिन है। इस सफर को शुरू करते वक्त हमने कभी ये सोचा ना था कि इसे एक दिन खत्म भी करना पड़ेगा, पर देखो कल से ये सब बदल जाएगा। कल से ना कोई अलार्म्स बजेंगे, ना ही स्कूल की घंटियां। जिस यूनिफॉर्म को रोज पहना करते थे अब वो अलमारी में ही पड़ी रहेगी। वो दोस्त जिन्हें हम रोज मिला करते थे और जिनके साथ चल के स्कूल जाते थे, कल से सब अपने अलग रास्ते पर निकल पड़ेंगे। ना कोई एग्जाम का टेंशन होगा, ना ही होमवर्क का बर्डन। ये मस्ती के दिन कल से नहीं रहेंगे। जिस जगह आना कभी हमें पसंद नहीं आता था, आज वहीं से जाने का मन नहीं कर रहा। कल से ये क्लासरूम के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इनके साथ बंद हो जाएगी हमारी बहुत सी यादें जिन्हें हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं और कुछ जो साथ लेकर जा रहे हैं। इस जगह हमसे पहले भी कोई बैठा करता था और हमारे बाद भी कोई आकर बैठेगा, पर दिल से तो ये जगह हमेशा हमारी रहेगी। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजेगी हमें ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन जो है